seen it. So obviously it has incited in me lot of expectations, and all of us can't wait to see what this movie is going to reveal eventually. So I think without much delay, let's dive straight into the glimpse of the movie. Can I have a glimpse of the movie on screen? What seems like a plot straight out of a movie script, queens and customs officials have unearthed a multi-million-dollar gold smuggling racket operating out of the Middle East through networks in London, Nepal, and Kerala. Though details remain unclear എന്തായാലും ശരി, വ്യക്തമുള്ളതിൻ്റെ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഇവിടെ അവക്കാരെടുത്ത് അപ്പൊക്കെ അതായി കോഫി ഹൗസിൽ പണിക്കർ സാറെ എന്തൊക്കെറിയോ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ടായി? വടക്ക് സുക്കൂർ നിലയിൽ മാറ്റി ഹാജി മസ്താൻ, ഇടത്തേക്ക് മുതലിയാരും, പിന്നെ മാമ്പറയ്ക്കൽ അമ്മതായി. അന്നീ നാലാളെ കൂടി ശരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു പോയിരുന്നു മിസസ് ഗാന്ധി. അങ്ങനെ 74 പാർലമെന്റ് കൊഫെ കോഴ്സ് പാസ്സാക്കി. എന്നിട്ട് ആ കോഴ്സിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ അമ്മദാരിയെ പിടിച്ച് ഇറക്കില്ല. ഓരോക്കൊണ്ടായിട്ടില്ല സാർ. ആ അമ്മദാരിന്റെ പേരെ കൂടിയാവും ആമിർ. സാറൊന്ന് ശ്രമിച്ചു ആമിർ അലിനെ പൂട്ടാൻ. അപ്പൊ കാണാം മമ്പറം പള്ളിയിലെ ഉറൂസ്. Trailer എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല, but the glimpse itself, if it is so powerful, we can just wait and watch. I think it's going to be a pakka action crime thriller, and ഓണ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I'm sure there's no doubt this film is expected to be one of the biggest Malayalam releases of Onam 2026. Big round of applause on that. And I would now like to welcome especially all our dignitaries. A very, very warm welcome going out to our own Amir Ali. We can't wait to have more of you on screen. Malayalam cinema pride, style icon, powerhouse performer Prithviraj Sukumaran. Now we are welcoming the man who knows how to create pure mass magic on screen. Action, emotion, entertainment. എല്ലാം ഒരു പാക്കേജായി ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടർ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡയറക്ടർ വൈശാഖ്. ഓൺ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ കാണുന്ന മാജിക് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബ്രില്യന്റ് cinematographer. A very, very warm welcome to the talented John John. പിന്നെ ഏത് സിനിമയുടെ ബാക്ക്ബോൺ definitely it is the story, and a story create ചെയ്യുന്നത് it has to be a brilliant mind. Character emotions twists എല്ലാം തന്നെ ഒരു വിഷ്ണുവിടെ എഴുതുന്ന മാസ്റ്റർ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. Please welcome script writer Chinu Abraham. And I
what I understood is not just the producer and the scriptwriter. I was told he is the all in all of this movie. A big round of applause once again for Chinu Abraham. And how can we forget our producers, advocate Srilal Sulpani, chairman of Prospero Investment Group, and one of the producers of the movie. Prospero Investment Group ne kurichu parayanengil, it is a premium asset and portfolio management company. The company has many work for the cake cutting ceremony. May I invite onto the stage? Can I have the cake on the stage, please, as well? Time for sweet celebration. Investment Group and one of the producers of the movie. May I have him onto the stage, please? May I also have onto the stage actor Prithviraj, director Vaisha, cinematographer Jomo, producer and scriptwriter Mr. Chinu Abraham, and our producers Mr. Suraj and Mr. Sijo. Mr. Suresh Divakar onto the stage, please. Mr. Suresh Divakar. Can I have Mr. Sanju and Mr. Anand on the stage as well, please? Neetu? Can I have Neetu on the stage as well? Miss Sia and Miss Anju as well, please. Oh. Sweet celebration. Superstar Shine. How can we miss it? Also, Mr. Ajmal Khan, can I have you on the stage as well, please? Now, time for sweet celebration. Let's put on a count. Okay? നമുക്ക് countdown ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കൂടി. Let's do it. On a count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations! Honored to have you here. And ആക്ച്വലി ഫിലിം ക്രൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ടയർഡ് ആകുന്ന ദിവസമാണ് ഒരു പാക്കപ്പ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഫിസിക്കലി ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടയർഡ് ആണെന്ന് നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ദുബായിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻസ് വളരെ വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഇത് ഏപ്രിൽ മാസം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദുബായിലെ പോർഷൻസ്, ബട്ട് ഫോർ റീസൺസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ചേസും ആക്ഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫിസിക്കലി ഡിമാൻഡിങ് ആയ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ഷീണിതരാണ് ഈ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ബിക്കോസ് ചില പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു പാക്കപ്പ് പാർട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക്
ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയ ഒരു പാക്കപ്പ് പാർട്ടി വിത്ത് സോ മെനി ഇൻവൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഗെസ്റ്റ്സ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ കരിയറിലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എടുത്തു പറയാൻ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് എന്നോടൊപ്പം വന്ന ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് എന്റെ കൂടെ എന്റെ കരിയറിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ വൈശാഖിൽ നിന്നാണ്. വൈശാഖ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ ഒരു വേഷം ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ, പോക്രി രാജ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈശാഖിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ജോഷി സാറിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് 100 കോടി എന്ന ഫിഗർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകരിൽ ഇന്ന് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകൾ ഒന്നായ ഖലീഫയുടെ ഒരു ശില്പിയായി നിൽക്കും. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം. ഒരു സംവിധായകന്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും എല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഞാൻ റോബിൻ ഹുഡിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പയ്യനായിട്ട് വൈശാഖിനെ കണ്ടോ, അത്രത്തോളം തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് വൈശാഖ് ഇന്നും ഓരോ സിനിമയ്ക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വൈശാഖിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മോസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വി ഹാവ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ അക്കളേറ്റ്സും ഗുണങ്ങളും ഈ സിനിമയിലൂടെ വൈശാഖിനെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജിനു സിനിമയിൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ ഒരാളാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു പയ്യനായിട്ട് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറി വന്നാണ് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് അടുപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ കഥ ഞാൻ കേട്ടു. ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ പേരായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ്. ആ സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്നും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഇന്ന് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിൽ ഒന്നായ ഖലീഫയുടെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ജിനു മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്, സൂരജ്. ഞാൻ കാപ്പയിൽ പരിചയപ്പെട്ട എന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത്, ഇന്ന് സൂരജ് ഉണ്ട് ജിനുവിനോടൊപ്പം. ഞാൻ 2013 14 മറ്റോ ലണ്ടനിൽ ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈശ്വര എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിറ്റി വരെ എത്തുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയ ഒരു വണ്ടിയിൽ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് സിജോ. അപ്പൊ അന്ന് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന അന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായ 2 പേരാണ് സിജോയും ഞാനും. ഇന്ന് സിജോ മലയാളത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരാളായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്. ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി. ഇന്നത്തെ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ശ്രീലാലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കി, ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്കെയിൽ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന അതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ റഷ്യൻ ആം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കപ്പ് പാർട്ടിക്ക് റഷ്യൻ ഡാൻസേഴ്സിനെ ഇറക്കിയ ശ്രീലാലിനെ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയുടെ പാക്കപ്പ് പാർട്ടിയെങ്കിൽ പ്രോസ്പ്രോയിലെ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രോസ്പ്രോയുടെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനോടും എനിക്ക് നല്ല അസൂയുണ്ട്. ശ്രീലാലിനെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുംകാല മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു വലിയ പ്രസൻസ് ആയി മാറും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്. ഓഫ്കോഴ്സ് ശ്രീലാല് ഞങ്ങളിതൊരു എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഖലീഫ പാർട്ട് 1 ആണ്. ഒരു അടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടാകും. ആ സിനിമയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുബായിലും ഒക്കെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമയായിരിക്കും. അപ്പൊ അന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വീണ്ടും. അപ്പൊ അന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പാക്കപ്പ് പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി റഷ്യനാമിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജോമോൻ ഓഫ്കോഴ്സ് അഗൈൻ ജോമോൻ വളരെ എനിക്കൊന്നും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമറമാൻ ജോമോനായിരിക്കും. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, അത് ജോമോന്റെ സിനിമോഗ്രാഫിക്കുള്ള കഴിവ് കാരണമല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, ഈ പാക്കപ്പ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന പേരുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പേരുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല. ഞങ്ങളൊരു 10-20 പേരേ ഉള്ളൂ കൂടിപ്പോയാൽ. ഈ 20 പേർക്ക് പിന്നിൽ ഒരു 200 പേരോളം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്നും രാവിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉറക്കമെണീറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ലൊക്കേഷനിലെത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിൽ കൊണ്ട് ഏറ്റവും താമസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും പോയി ഏറ്റവും ലേറ്റായി ഉറങ്ങുന്ന 10-200ഓളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാക്കപ്പ് പാർട്ടി. അവരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോ എന്നോടൊപ്പം ഈ ടീമിനോടൊപ്പം രാപകലില്ലാതെ ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്ത
ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ലൈറ്റ് ബോയ്സ്, ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ്സ്, ആർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമയുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഈ സിനിമ തീർക്കാൻ സാധ്യമായതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ബിഗ് താങ്ക് യു ടു ഓൾ ഓഫ് ദം. അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും അവരുടെ ജോലി ചെയ്തതിൽ ഉഴപ്പിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. അഗെയിൻ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തുടക്ക കാലത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് 2026 ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ വൈശാഖിനുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, എപ്പോ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത്, എങ്ങനെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഏക ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരു യുദ്ധം സംഭവിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് ഷെഡ്യൂൾ മാത്രം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട്, ഏറ്റവും വെൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഖലീഫ. സോ ഹ്യൂജ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഓൾ ദ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ടു അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ടു അവർ ടെക്നീഷ്യൻസ്, നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ മോഹൻദാസ്. ഞാൻ മോഹൻദാസിനൊക്കെ പേര് എടുത്ത് പറയാത്തല്ല, ഓൺലൈൻ എഡിറ്റർ അഖിലേഷ്, സിനറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്റെയും കൂടെ ടീമാണ്. റിനി ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ മെയിൻ മാനേജറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഒന്നും പേരുകൾ എടുത്തു പറയാത്തത്, കാരണം അവരൊക്കെ എന്റെ ടീമാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ. ആൻഡ് ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തൊരു പടമാണ്. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ ബിലീവ് ദ ടഫസ്റ്റ് ജോണർ ടു ക്രാക്ക് ഇൻ സിനിമ ഇസ് മെയിൻ സ്ട്രീം മാസ് മസാല കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ജോണറിൽ ഒരു വലിയ സിനിമ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഇന്ന് ആ സിനിമയുടെ പാക്കപ്പ് പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. And I hope on the 20th of August in screens across the world, all of you will go with your families, watch the film, and you will have as much fun as we've had making it. ഒരു നല്ല സിനിമയാകട്ടെ, ഒരു നല്ല തുടക്കമാകട്ടെ. കാരണം ഖലീഫ എന്ന സിനിമ ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു all. Thank you so much. And it's the first time that I'm seeing Prithviraj from such a small distance. Brilliant director on stage initiative. Please give it up for director Vaishak. നമസ്കാരം. ഒറ്റ ആഗ്രഹം ഇന്നൊരു ഇന്നെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ഇന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ലേറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റായി പോകുന്നറിയാം. ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടത്, എങ്ങനെയാ പറയണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 10, 16, 17 വർഷമായി സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട്, ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ, വളരെ ആസൂത്രിതമായി പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു സിനിമ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിനു. ഇത്രയും മികച്ച ഒരു ടീമിനെ എനിക്ക് തന്നതിന്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, അത്ര ഗംഭീര ടീമായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് 100% ഷുവറാണ് കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജിനു വി എബ്രഹാം ഉണ്ടാകും. സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, ആൾക്കാർക്കറിയാം. രാജു, പൃഥ്വിരാജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൃഥ്വിരാജ് പറയുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഒരു പയ്യൻ റോബിൻ ഹുഡിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് 26 വയസ്സും പുള്ളിക്ക് 23 വയസ്സുമുണ്ട്. വളരെ നേരത്തെ സിനിമയിൽ വന്ന് പോയത് കൊണ്ട് സീനിയറായി പോയാണ്. 10 പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടു വന്നതുകൊണ്ട് സീനിയറായി പോയതാണ്. എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ
ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജിന്റെ മുഖമാണ്. ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര 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 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ഐ ലവ് യു നീണ്ട 16 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നിറവേറ്റുന്ന പോലെ ഗംഭീര സിനിമയായിരിക്കും ഖലീഫ. ഐ പ്രോമിസ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം പറയണമെന്നുണ്ട്. ജോമോൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് തീർക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ബിക്കോസ് ഒരു ഫ്രെയിം പോലും പെർഫെക്ഷനോ ഒരു കുറവും വരാതെ ഗംഭീര റിസൾട്ടോടുകൂടി എന്നാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ജോമോൻ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ചില സിനിമ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സിനിമകളാണ്. ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകൾ മാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ അത്രയും വേഗതയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ജോമോന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ്, അനുഭവപരിചയം കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമോനാണ്. താങ്ക് യു ജോമോൻ. ഇത്രയും നാൾ ഏതാണ്ട് 120 ദിവസമാണ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. 120 ദിവസവും ഒരു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷീണവും കാണിക്കാതെ, ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിക്കാതെ, രാപകലില്ലാതെ കൂടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തതിന് എൻ്റെ മറ്റു ടെക്നീഷ്യൻസ് പലരും ഇവിടെ വന്നവർ കുറച്ച് പേര് തിരിച്ചുപോയി. എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഭയങ്കര എഫേർട്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ്. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, പലപ്പോഴും ഈ സീൻ തീർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഞാൻ ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. പക്ഷെ ഒരു പരിഭവം പോലും പറയാതെ രാപകൽ ജോലി ചെയ്ത എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. സിനിമയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ, പ്രാർത്ഥന. എൻ്റെ ആക്ടേഴ്സുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മളിവിടെ വന്നവരും വരാത്തവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ ആ സന്തോഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മലയാളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഒഴിക്കും. ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇന്നൊരു വലിയ കഥയുണ്ട്. ആഡം ജോൺ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമയില് സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ഏതോ ഒരു ബോർഡറിൽ രാവിലെ 9:30 ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് പുള്ളിയുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ നോക്കാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സിനിമ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാതനകൾ സഹിച്ചാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇപ്പൊ രാജുവിൽ നിന്ന് 3 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. വൈശാഖത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. പുള്ളി അങ്ങനെ പറയത്തേ ഉള്ളൂ. പലപ്പോഴും അത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫുഡ് റെഡിയാക്കി നിർത്തിച്ച് തരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം. പിന്നെ ഈ പാക്കപ്പ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാക്കപ്പ് പാർട്ടിയിലാണ് ഞാനും രാജുവും കടവ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ IMA ഹാളിൽ പാക്കപ്പ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജിനു ഏതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ? എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കഥകളൊക്കെ പുള്ളിക്കറിയാം. പുള്ളിയോട് ഇന്ന പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഇത് സ്റ്റൈലിഷ് പടമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാപ്പയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, വൈശാഖിന് വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജേണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ കടലിന്റെ മുക്കാലും നീന്തിയ ആളുടെ അവസ്ഥയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ മുക്കാലും താണ്ടി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെ കൂടെ നിന്നത് വൈശാഖേട്ടനാണ്. ഞാനത് വൈശാഖേട്ടനോട് മാത്രമേ ചീഫ് ടെക്നീഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നുള്ളൂ. അതെനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമ്മാതിരി കഥകളാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അത്രയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും പാർട്ട് 2 കുറിച്ചിട്ട്
ഭയങ്കര ആവേശത്തോടെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ള വൈശാഖനാണ്. വൈശാഖനോട് ഇനി സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, രാജുവിന് അറിയാം ഞാൻ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു അല്ലാത്തതൊക്കെ കുറിച്ച് രാജുവിന് അറിയാം. രാജുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവന് അടുത്തായിട്ട് ഉടനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് വരുത്തുന്നതാണ് രാജുവിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ വൈശാഖനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ജോമോൻ, മണിച്ചേട്ടൻ, സുരേഷ് ചേട്ടൻ, ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, എനിക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തത് ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് കണ്ടാണ്. ഇവരെല്ലാവരും വൈശാഖനാണെങ്കിലും ജോമനാണേലും സുരേഷ് എന്നാണെങ്കിലും മണിച്ചേട്ടനാണേലും ഒക്കെ അത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. അതെനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് അത്. അടുത്ത പാർട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് സൂരജ് ബ്രോ, സിജോ ചേട്ടൻ, ശ്രീലാൽ അവസാനം എത്തിയ ആളാണെങ്കിലും ശ്രീലാലും ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്ത ആളാണ്. സിജോ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന, ഞാൻ എന്ത് കാര്യവും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സിജോ ചേട്ടൻ. സൂരജ് ബ്രോ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് 4ാമത്തെ സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ തീരുമാനം 100% ശരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനമായിരുന്നു, ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നു അതെന്ന് ഉറപ്പാകുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഉള്ള സ്നേഹം എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഈ ചൂട് കാരണമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഡെസേർട്ട് ആയാലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വൈശാഖ് സാറിനോടും റൈറ്റർ ജിതു സാറിനോടും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Our director, Vaishak, can I have him onto the stage, please?